नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ नवेम्बर मास 1 तारिख शनिवार। आज दिनर टॉप 25 बड़ खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानी पारिबे संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। भारतीय क्रिकेट दलर पूर्व कैप्टेन मोहम्मद अजहरुद्दीन केबे भारतीय क्रिकेट टीम रे थिले। शुक्रवार दिन तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल सामिल होइछंती। परवर्ती खबर होची आपणको एसबीआई बा पंजाब कैंसर बैंक भली सरकारी बैंक किंबा एचडीएफसी समेत बैंक अकाउंट अनेक नियम परिवर्तन हेबो 1 नवेम्बर रु। आज राति 12 नियम परिवर्तन हेबो बोली सूचना मिली। अकाउंट धारी को मृत्यु पर तांको उत्तरधारी को मिलिबो टंका। मृत्यु जमा हेइथिबा टंका सहजरे पाई पारिबे। 4 जणिया नॉमिनी बाछि पारिबे आपण। परवर्ती खबर होची बंगोपसागर रे किंबा अंडमान सागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेउची। अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञान सजान निकोष 12 घंटा मध्य दुर्बल हो बोली सूचना मिली अछि। नुआ जीएसटी लागू नवेम्बर 1 रु। परवर्ती खबर आधार अपडेट नाम जन्म तारीख बा ठिकाना मोबाइल नंबर अपडेट पाई 75 टंका एवं फिंगरप्रिंट आई स्कैनर बा बायोमेट्रिक अपडेट पाई 125 टंका खर्चा हेबो बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड मानक धारी बड़ दुखर खबर पाई ई केवाईसी न हेइथिले नवेम्बर रु मिलिबनी राशन आउ चाउल। आपण जल्दी ई केवाईसी करंतु। परवर्ती खबर प्रतिरंजन घोड़ेई पुलिस तांकु घररु चढ़ाई करिछि। पुलिस कहिछि जे कोनोसी सूचना पाई से माने चढ़ाई करिथिले। बीजेडी मत यह राजनीतिक उद्देश्य रे करा जाइछि। परवर्ती खबर सुना और रूपा दर दिन में 10 ग्राम सुना 1375 टंका कमी 1,19,253 टंका हेइछि। रूपा मध्य 1033 टंका कमी 1,45,600 टंका को आसीछि। परवर्ती खबर भारतीय महिला दल ऑस्ट्रेलिया को परास्त करी विश्वकप फाइनल रे टीम रे इंडिया। परवर्ती खबर माँ गजबाहिनी मंदिर तांको भक्त माने मंदिर को ए पर्यंत सरकार तरफरु पर्यटन स्थली भावे घोषणा करा जाइछि। एही कारण मंदिर पाखरे शौचालय बा पानी और अन्य सुविधा नथिबारु भक्त माने असुविधा भोगुचंती। परवर्ती खबर जलबपुर रे माल्यव चक्र अंजनी मानक इस्लामी इंग्लिश मीडियम स्कूल तीव्र आलोचना रे चलीछि। 2025 शिक्षा वर्ष को शुक्रवार साप्ताहिक छुट्टी रहिबो और रविवार स्कूल खोला रहिबो बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर पुणी सुभद्रा बड़ अपडेट ऑनलाइन आवेदन सूचना। उप मुख्यमंत्री प्रभाती पीड़ा जो माने 20 रु 21 वर्ष रे पहुंचिले से मानकु आवेदन करि पारिबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बिना सुधरे महिला को मिलुछि ऋण। केंद्र सरकार आनिछंती लक्षाधिक दीदी योजना जहा धनी रे 18 रु 50 वर्ष बयसर महिला माने 1 लाख रु 5 लाख टंका पर्यंत सुध मुक्त ऋण पाई पारिबे। एही योजना रे महिला मानकु संबालिक और आर्थिक भाव सशक्ति करबा उद्देश्य रे आरंभ होईछि। परवर्ती खबर होची पंचक व्रत आसिला। श्रीमंदिर दायित्व नवेम्बर 2 रु आरंभ हेबो। महाकार्तिक पंजित व्रत एही व्रतर दिन गुडी को पाई श्रीमंदिर जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति डीबी नियंत्रण पाई 32 प्लूटन फोर्स मुतयन और 3 फौज व्यक्तिरेट व्यवस्था। तिथि क्षय और हेतु पंचको 4 दिन रे पालन हेबो। पूर्णिमा दिने महाप्रभु को सुनावेश दर्शन हेबो। परवर्ती खबर नक ब्यूरो फेसबुक रु रील्स को नहीं झगड़ा। पियर स्वामी अभियोग करिसंती स्त्री दिव्य कुमारी को हत्या करदेले। पुलिस अभिवेशक शशुर को गिरफ करिसंती। मृत्युंक बापा मनोज दाबी करिसंती जे झगड़ा फोन देखा नहीं आरंभ होइथिला। परवर्ती खबर महिलांका पाई खुशी खबर। मोदी सरकार देउछंती 11,000 टंका एपर्यंत आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री मुद्रा बदना योजना
ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସନ୍ତାପାତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି। ମା ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମୋଟ 11,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷୀ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଜମିରେ ପାଣି ଭରି ରହିବାର ଧାନ ଗଛ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଚାପିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ଚଡ଼କା ଚଡ଼କା ହୋଇ ଧାନ ଗଛ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଥିରେ ପରୀକ୍ଷାଟି 2024 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ଅପରାହ୍ନ 10ଟାରୁ 30ଟାରେ ରହିଛି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଏପ୍ରିଲ 9 ଯାଏ ଚାଲିବ ବୋଲି ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜାରି କରାଯାଇଛି ସୂଚନା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ହାଇୱାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ସେ କମନ ଯିବେ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ ଏବଂ କଥା ହେବେ ବୋଲି ନବୀନ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଂହାଙ୍ଗିନୀ ଝୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେଇ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଜେଲରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଫୁଲବାଣୀ କାରାଗାରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏଏସ୍ପି ବିଜେପିରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯିବ ସହ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିବ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଅଚାନକ ରାଜୀବ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜିନ୍ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଭରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ 15 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରୁ ସେବନ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ପାଇଁ ମିଶନ ମେଡ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଶ୍ରଣ। ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶରେ ଏବେ ମୋଟ 12ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢେଲିଆ କାହାର ବିଜେପିରେ ନା ବିଜେପିର କାହା ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା ବୋଲି ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କି କହିବାରୁ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନିଜର ପ୍ରଚାର ଭିଡ଼ିଓ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କିଲିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାୟଗଡ଼ା ହରସ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ, ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ବୈଷୟିକ ୟୁଏନ୍ସ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅସାବଧାନତା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁକ୍ରବାର କଲେଜ ପରିସରରେ ଉତ୍ତରତନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରେ ସାଧାରଣତଃ ବସିବା ପରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଛାତ୍ର ଜଣକ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପିତ୍ରଠାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା
ଆଇସିଏସ୍ ପ୍ରଶଂସ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପ୍ରକାର ଡିଏମ୍ଟି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣିତ ବିଭାଗରେ ମାଧ୍ୟମିକରେ ପ୍ରତିଟା ଅଶାଳୀନତା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଗତ 25 ତାରିଖରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କଲେଜର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାର୍କ କାଟିଦେବା ନେଇ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ହେଇ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜରୁ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଠାଇ ବନ୍ଦ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ରଖିଥିବା, ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜର ପରିତାପ ପ୍ରକାଶ କରାଇବାରେ ଖାଇବାରୁ ପୁଲିସ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭିତରରୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଏସ୍ପି ଗୌରହରି ସାହୁ ଆଇସିଏସ୍ ଓ ପ୍ରଶଂସ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋସାରେ କରିବା ଓ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲେ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ବିରଷ୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସେହି ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଚାପରେ ବିଜେପି ନେତା କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ନେତା ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲ, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରଭୃତି ସହ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ପଡ଼ି ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ପୂର୍ବତନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାର ତହସିଲଦାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ରାୟଗଡ଼ା ଟାଉନରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେକ୍ସନ୍ 93, 99 ଓ 25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ହରେଶ ପ୍ରସାଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ହେବା ସମୟରେ ରେକର୍ଡରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ଲଞ୍ଚବାସୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁଣି ସମୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ଅନେକ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଏସବୁ ବିଭାଗକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଜର ଅତାପ୍ତ ଓ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ଧରା ଚାଲିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଧରାବୃକ୍ଷି କହିଛନ୍ତି। ଆଇନ ଓ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସହ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରାମର୍ଶ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାସଂଗଠନ ରାସ୍ତାରେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏଏନ୍ସି ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତଫା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିହାର ଭୋଟରଙ୍କ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଏନ୍ଡି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେପି ସଂଖ୍ୟାର ନିଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଲ୍ୟାଣ ମୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IPL 2024 ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳ